వాసవి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాంతీయ సమావేశం ద్వారకానగర్ నమస్కారం. విశాఖ వాజీ న్యూస్కి స్వాగతం. నేను దుర్గా ప్రసాద్. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. విశాఖకు తరలి వచ్చిన మరో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ సిపి ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్, ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేష్. విశాఖలో వరుస ఇళ్ల చోరీలు, సొంత వారే ఇంటి దొంగలుగా బయటపడుతున్న వైనం. రాజుకుంటున్న నక్కపల్లి బల్క్ డ్రగ్ వివాదం, రోడ్డెక్కిన మత్స్యకారులు, మద్దతిచ్చిన నాయకులు నిర్బంధం. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. విశాఖకు మరో అంతర్జాతీయ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ తరలివచ్చింది. దేశ కృత్రిమ మేధీ సాధికారత దిశగా విశాఖలో మొదట ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్, ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ శంకుస్థాపన చేశారు. మధురవాడ ఐటీ పార్కులోని హిల్ నెంబర్ 3లో సిపి ఇన్ఫినిటీ స్పేస్ లిమిటెడ్ ఏర్పాటు చేయబోయే 50 మెగావాట్ల ఏఐ ఆధారిత ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్తో పాటు ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం లోకేష్ మాట్లాడారు. ఈ ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్ రాకతో భారతదేశ తదుపరి గ్లోబల్ డిజిటల్ గేట్వేగా విశాఖ రూపుదిద్దుకోనుందని, అలాగే సముద్రపు కేబుల్ కనెక్టివిటీ, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయనుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం కేటాయించిన 3.6 ఎకరాల భూమిలో 1500 కోట్ల పెట్టుబడితో 2 దశల్లో అభివృద్ధి చేయనున్న ఈ ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్ ద్వారా 1000 మందికి పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు. నూతన కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్ సదుపాయం వల్ల సముద్రపు కేబుల్ కనెక్టివిటీ మెరుగుపడనుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పివిఎన్ మాధవ్, ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణబాబు, కలెక్టర్ హరీందర్ ప్రసాద్, ఏపీ ఐఐసి చైర్మన్ మంచన్ రామరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. For Andhra Pradesh, Visakhapatnam is our economic capital, and this is where we will be driving our agenda. This is where investments will be coming at next level. As a government, we believe that, of course, every state should have only one capital, but development should be decentralized. And this has been our mandate. We went to people, we cleared this mandate, and that is why we've created history by winning 94% of the seats that we've contested. It's a clear mandate to do good. It's a clear mandate to create jobs. It's a clear mandate to make Visakhapatnam the economic capital of Andhra Pradesh. Rajgar, I love this city for the single reason that even in 2019, when we lost rest of the state, we still won Visakhapatnam. People of Visakhapatnam stood by us. They gave us the mandate to continue to stand by them. And if you look at it, people of Visakhapatnam and the greater region are very resilient people. So I'll give you two examples of it. One is Hudud. So in 2014, as soon as the NDA government won, we really had to, Hudud came in, and we were all caught off guard. We were not prepared because it was new government that just came in. We are trying to find our feet on the ground. We are still operating out of Hyderabad. And it really destroyed Visakhapatnam. It destroyed our airport. It destroyed our IT companies. It destroyed the entire infrastructure here. But then just the way people came together and supported, our Honorable Chief Minister, Chandrababu Naidu Garu, and said, we stand by you, do what it takes to bring Visakhapatnam back. And I must admit, the Honorable Prime Minister, Narendra Modi Garu, back then came, and he came to see the destruction that Hudud did. And he was driving through the streets of Visakhapatnam with our Honorable Chief Minister.
And then he looked at our chief minister and said, Babu Garu, generally wherever destruction happens, we see pain, suffering. But it is only in Visakhapatnam that I see people with a smile in their face and waving hands to us. This is an amazing city, and that was the confidence, that people of Visakhapatnam actually gave us back then and continue to give us even today. So we have a lot to do. I believe that we are creating history. Out of the $120 billion commitments that are coming into Andhra Pradesh in terms of investments over the last 17 months, close to 50% of that is now coming to the greater region, economic region of Visakhapatnam. వృద్ధురాలిని బెదిరించి బంగారం నగదును అపహరించిన కేసులో నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చోరీ సొత్తును రికవరీ చేశారు. కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను క్రైమ్ ఏసీపీ నరసింహమూర్తి శనివారం సాయంత్రం ఎంవీపీ పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియాకు వెల్లడించారు. అగనంపూడిలో నివాసం ఉంటున్న 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలిని ఈ నెల 8న ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలేసి తన కుమార్తె గాజువాక వెళ్లింది. కింది అంతస్తులో ఉన్న మనవడు సుమంత్ ఇదే అదునుగా తన అమ్మమ్మ వద్ద ఉన్న నగలు కొట్టేయాలని భావించాడు. ఈ క్రమంలో తన స్నేహితుడు సురేష్ని ఇంటికి రప్పించాడు. సురేష్ను తన అమ్మమ్మ వద్దకు పంపించి బెదిరించి సుమారు 5 తులాల బంగారం 2000 నగదు అపహరించాడు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి మనవడు సుమంత్నే చోరీ సూత్రధారిగా గుర్తించి అతనికి సహకరించిన సురేష్తో పాటు అరెస్ట్ చేశారు. దువ్వాడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు రిపోర్ట్ అయింది. ఓ 75 ఇయర్స్ ముసలావిడ ఇంట్లో ఉంటుండగా ఒక అబ్బాయి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆవిడని బెదిరించి కొట్టి ఆవిడ దగ్గర బంగారం కత్తి చూపించి బెదిరించి ఆవిడ బంగారం లాక్కుపోయినాడు. ఈ కేసు దువ్వాడ పోలీస్ స్టేషన్లో రాబరీ కేసు కింద నమోదు చేయబడింది. సిఐ గారికి ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఇవ్వబడింది. మీ అందరికీ తెలుసు, వృద్ధురాలు ఇంట్లో ఉండి బయట వ్యక్తి వచ్చి ఇలా బెదిరించి పట్టుకుపోతే ఎంత సెన్సేషన్ అవుతుందని. కాబట్టి మా సిఐ శ్రీనివాస్ గారు దాన్ని చాలా పకడ్బందీగా దర్యాప్తు చేశారు. చాలామందిని ఎంఓ క్రిమినల్స్ వెరిఫై చేయటము, లాడ్జెస్ చెక్కింగ్, వెహికల్ చెక్కింగ్, సీసీటీవీ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా చేయగలిశారు. చేసిన తర్వాత ఇందులో ఆయన ఎట్టకేలకు ఒక క్లూ సంపాదించగలిశారు. ఇది ఎవరు చేశారంటే ఇంటి దొంగ. ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడు కూడా పట్టలేడనే సామెత ఉంది. కాబట్టి ఇంటి దొంగ చేసిన పని ఇది. మనవడే ముద్దాయి. ఇక్కడ మనవడే ముద్దాయి. అమ్మమ్మ 70 సంవత్సరాల అమ్మమ్మని మనవడు ప్లాన్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి అప్పచెప్పి బెదిరించి పట్టుకుపోయినాడు. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే యువత పెడదోవ పట్టిన తర్వాత, చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు. మనం మీరు కంచరపాలలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చూశారు. ఇక్కడ కూడా కంచరపాలలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని మీరు రిపోర్ట్ చేశారు. రిపోర్ట్ చేసిన యూట్యూబ్లో చూసి ఓకే అని చెప్పేసి అని వాడు కూడా ఇక్కడ ఈ నేరం వాడి ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాడు. వాళ్ళ అమ్మమ్మ మేడ మీదకి వెళ్ళమన్నాడు. నాకు నిద్ర వస్తుంది, కింద పడుకుంటానన్నాడు. పడుకున్నాడు. అప్పటికే వీడి ఫ్రెండ్కి చెప్పి వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళు బయటికి షాపింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరూ లేరని భావనకు వచ్చి వెంటనే వీడు ఆ ఫ్రెండ్ పిలిచి, ఆ ఫ్రెండ్ సురేష్, ఆ సురేష్ ఏమో వీళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి బెదిరించి ఇది పట్టుకుని పోయినాడు. ఈ పట్టుకుని పోయిన తర్వాత ఈ వ్యసనాలకు అలవాటు పడితే వాసవి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాంతీయ సమావేశం ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో జరిగింది. శైలజ సమ్మేళనం పేరిట నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో వాసవి క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ జాయింట్ సెక్రటరీ ఆత్మకూరి సతీష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకురాలు కె శైలజతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం సతీష్ మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత్లో పుట్టి అంతర్జాతీయంగా ఎదిగిన క్లబ్ వాసవి ఇంటర్నేషనల్ క్లబ్ అని తెలిపారు. సేవా దృక్పథంతో ముందుకు సాగుతున్న క్లబ్ కూడా తమదే అని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఉందన్నారు.
ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మా రీజన్లో ఉన్న క్లబ్బులన్నింటినీ కూడా చేసిన కార్యక్రమాలకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభలను గుర్తించి అవార్డ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమము. ఇప్పటి వరకు మేము ఈ 2025 సంవత్సరంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. వాళ్ళకి యొక్క అభినందించుకునే సమయం ఈ కాన్ఫరెన్స్లో చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు, వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు అన్నీ పెట్టారు. మరి ఈరోజు వాసీ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆర్గనైజేషన్ అండి. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ మన ఇండియాలో నడుస్తున్నాయి, కానీ ఇది ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ మన ఇండియాలో పుట్టి ఇంపోర్ట్ అయిందండి, ఎక్స్పోర్ట్ అయింది. సో అంటే మనం అనుకున్న లయన్స్ కానీ, రోటరీ కానీ, వైస్ మెన్స్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ అక్కడ పుట్టి మన ఇండియాకి వచ్చాయి, కానీ ఈ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ మన ఇండియాలో పుట్టి బయటికి వెళ్ళిందండి. సో ఆల్ ది క్రెడిట్స్ టు ఆల్ ఆర్యవైశ్య ఫ్యామిలీస్ అండి. మరి దీంట్లో ఓన్లీ మెంబర్షిప్ అంటే ఆర్యవైశ్యులకు మాత్రమే అలౌ చేస్తున్నాం. సో అందరికి కూడా ఈ సంవత్సరాన్ని కాదు, ఇప్పటికి ఇది 1961లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం చాలా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. జీవీఎంసీ 25 వార్డు సీతమ్మపేట మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న శ్రీ దుర్గా గణపతి ఆలయం వద్ద నగర్ మేయర్ పేరా శ్రీనివాసరావు, ఉత్తర నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. 2,80,00,000 జీవీఎంసీ నిధులతో సీసీ డ్రైన్స్, కలవర్టర్లు, బీటీ రోడ్, అంగన్వాడీ కేంద్రంలో టాయిలెట్లు వంటి 16 రకాల పనులు చేపడుతున్నట్టు తెలిపారు. అభివృద్ధి సంక్షేమమే లక్ష్యంగా కూటమి పాలన సాగుతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కార్పొరేటర్ సారిపల్లి గోవింద్, బీజేపీ నాయకురాలు శ్యామలా దీపిక, బీజేపీ నార్త్ ఇన్ఛార్జ్ సురేష్ బాబు పాల్గొన్నారు. మరి ఈరోజు ఏదైతే వర్కులు ఈ దగ్గర మన మేయర్ గారు కానీ మన ఎమ్మెల్యే గారుతో మాట్లాడి, ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మరి వారు సిఫార్సు మేరకు కూడా మరి నేను లెటర్ ఇస్తే వారు కూడా మేయర్ గారికి లెటర్ ఇచ్చి మరి వర్కులన్నీ కూడా మరి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇది 18 వర్కులు, ఈ 18 వర్కులు కూడా శాంతిపురం కానీ, మధుర నగర్ కానీ, అలాగే వివిధ ఏరియాల్లో వార్డుల్లో కొన్ని ఏరియాల్లో మరి డ్రైన్లు కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, బీటీ రోడ్లు కానీ మరి అన్నీ కూడా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి ఈరోజు ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం మరి పెట్టడం జరిగింది. మరి మన మేయర్ గారు పీలా శ్రీనివాస్ గారికి, విష్ణుకుమార్ రాజు గారికి, దీపికా మేడం గారికి, కార్యకర్తలందరికీ, కూటమి నాయకులందరికీ మరి ఈ 2,80,00,000 వర్కులు కూడా మరి రేపటి నుంచే సోమవారం నుంచి మరి ప్రతి ఏరియాలో కూడా మరి కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక దిమ్మగా ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు 2,80,00,000 అభివృద్ధికి ఈవేళ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలకి ప్రభుత్వం బాధ్యతగా బీజేపీ, తెలుగుదేశం, జనసేన నాయకత్వంలో ఈ విశాఖపట్నాన్ని మంచి అభివృద్ధి చేయాలని, దాంట్లో రోడ్లు కానీ, లైట్లు కానీ, పారిశుద్ధ్యం కానీ మంచి ప్రజలకి అందించే భాగంలో ఈ మధ్యకాలంలో నేను, ఎమ్మెల్యే గారు అన్ని గారు, విష్ణుకుమార్ రాజు గారు, ఇప్పుడు నేను అయితే ఒక 4-5 ఓట్లు రాలేదు, కానీ 8 శంకుస్థాపనలో ఇద్దరం కలిసి ఈ నియోజకవర్గంలో చేయడం, అది 45 కోట్ల వరకు ఈ నియోజకవర్గానికి కూడా ఇవ్వడం నా అదృష్టం అనుకుంటాను. గౌరవ మేయర్ గారి చేత 25వ వార్డులో తెలుగుదేశం పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, అలాగే జనసేన పార్టీ నాయకులందరూ సమక్షంలో సీతమ్మపేట స్వామివారు, వినాయక స్వామివారు టెంపుల్ దగ్గరలో
సుమారు 18 వర్కులకి సంబంధించిన శంకుస్థాపన ఈరోజు చేయటం జరిగింది. దానికి వాల్యూ 2,80,00,000 రూపాయలు విలువ కలిగిన వర్క్స్, సుమారు 18 వర్కులు. అంటే ఈ వార్డులో అన్ని డ్రైన్స్, రోడ్స్, అన్ని రకాల మా దృష్టికి ఏదైతే వచ్చినాయో అవన్నీ కూడా జీవీఎంసీ దగ్గర నుంచి శాంక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత గౌరవ మేయర్ గారు, అట్లాగే సారిపల్లి గోవింద్ గారు, లోకల్ కార్పొరేటర్ గారు, మిగిలిన వారందరి సమక్షంలో కూడా ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయటము. అట్లాగే మున్ముందు కూడా ఇంకా ఏదన్నా వర్క్స్ పెండింగ్ ఉండిపోయి లేకపోతే ఇంకా అడిషనల్ వర్క్స్ కావాలనుకుంటే మా దృష్టికి కనుక తీసుకుని వస్తే తప్పనిసరిగా మేయర్ గారు శాంక్షన్ చేస్తారు. ఇక్కడ తగిన విధంగా అభివృద్ధి చేయడానికి కూటమి ప్రభుత్వం ఉంది అని చెప్పి. విశాఖ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో విశాఖ రీజియన్ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. పలు అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో ఐటీ సెక్రటరీ కె భాస్కర్, ఎమ్మెల్యేలు వెలగపూడి, గణబాబు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ సీతంరాజు సుధాకర్, మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు, విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల కలెక్టర్లు హరేందర్ ప్రసాద్, విజయ్ కృష్ణన్, రామ్ సుందర్ రెడ్డి, స్వప్నపల్లి దినకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాబోయేటటువంటి 3-4 నెలలు మన దగ్గర ఉన్న ఏపీఎస్సీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఐటీకి అది ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ నౌ ఫ్యూచర్లో తర్వాత ఎలా ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, ఎటువంటి ఎక్స్పాండ్ అవ్వకపోతే ఏపీ ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖపట్నాన్ని తీర్చిదిద్దుదామని రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో విశాఖ రీజియన్ ప్రత్యేక సమావేశం అనంతరం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. 2047 నాటికి విశాఖ $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతుందని తెలిపారు. 1990లో పలు ఐటీ సంస్థలు హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు సైబర్ టవర్స్ నిర్మించారని, దీనివల్ల అనేక సంస్థలు హైదరాబాద్కు వచ్చాయని, అయినా హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి 30 ఏళ్ల పైనే పట్టిందని గుర్తు చేశారు. కానీ విశాఖకు ఆ తరహా అభివృద్ధికి 10 ఏళ్లకు మించి పట్టదని, అది మా కమిట్మెంట్ అని, కంపెనీలు తీసుకురావడం వెనుక ఉన్న శ్రమను ప్రజలు గుర్తించాలని కోరారు. ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మా విధానమని తెలిపారు. వైసీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో నోచుకునే అభివృద్ధిని 15 నెలల పాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం చూపించిందని పేర్కొన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడుల విషయంలో కానీ అభివృద్ధి విషయంలో వేగంగా మేము పరిగెడుతున్నాం. టీసీఎస్ ఇప్పటికీ కమిట్మెంట్ అయింది, కాగ్నిసెంట్ అయింది. ఏఎంఎస్ఆర్, సత్వా, యాక్సెంచర్, గూగుల్, సిఫీ, ఆసిలర్ మిత్తల్, ఫార్మాలో సుమారుగా 5 కంపెనీలు. ఇట్లా మీరు చూస్తే $120 బిలియన్, $120 బిలియన్, సుమారుగా 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడికి మేము ఒప్పందాలు కుదిరించుకున్నాం. దాంట్లో 50% గ్రేటర్ విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్కి వస్తుంది. అది ప్రజాప్రభుత్వానికి అభివృద్ధిలో ఉన్న చిత్తశుద్ధి. అన్ని ప్రాంతాల్ని సమగ్ర అభివృద్ధి చేసి ముందలు తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం. మీరు పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కూడా November 14th, 15th ఇక్కడ విశాఖపట్నంలోనే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా మేము చేసుకుంటున్నాం. రోడ్లు కానివ్వండి, అన్ని కూడా మోడర్నైజేషన్ కానివ్వండి, బ్యూటిఫికేషన్ కూడా మేము చేస్తాం జరుగుతుంది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీరు చూస్తే పెద్ద ఎత్తున అనౌన్స్మెంట్స్ అనేది విశాఖపట్నానికి, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తప్పనిసరిగా వస్తాయి. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎకనామిక్ రీజియన్ని బలోపేతం చేయాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రం $2.4 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవ్వాలంటే దాంట్లో విశాఖపట్నం అంటే గ్రేటర్ విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ కనీసం $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవ్వాలనే లక్ష్యంతో ప్రజాప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మేము విశాఖపట్నానికి వచ్చేసి ఏదో ప్యాలెస్లు కట్టాలన్నో దానికి రాలేదు. ప్రజలకి ఉద్యోగాలు, ఉపాధి కల్పించే పెట్టుబడులు తీసుకురావాలి, అవి గ్రౌండ్ చేయాలి, అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అవి బిల్డ్ చేయాలి. తద్వారా మన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తున్న లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం. టీసీఎస్ ఇప్పటికీ వాళ్ళ ఇంటీరియర్స్ అన్ని కూడా ఫిట్ అవుట్ అయిపోయింది. నవంబర్ మాసంలో ఓపెనింగ్ పెట్టుకుంటున్నాం. ల్యాండ్ కూడా ఆల్రెడీ కేటాయించాం, దానికి శంకుస్థాపన చేస్తాం. నవంబర్లో కాగ్నిసెంట్ సీఈఓ గారు కూడా వస్తున్నారు, వాళ్ళ కొత్త ప్రాజెక్ట్కి శంకుస్థాపన చేస్తున్నాం. డిసెంబర్లో వాళ్ళ సెంటర్ కూడా, డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు. గూగుల్ ఇప్పటికీ మీకు తెలుసు అక్టోబర్ ఈ నెల మేము
రేపు రాత్రి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఎల్లుండి గూగుల్ కూడా వాళ్ళ లీడర్షిప్ కూడా వస్తున్నారు, కలిసి పెద్ద ఎత్తున అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాం. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? విశాఖపట్నం, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం. ఇండియా సింగిల్ లార్జెస్ట్ FDI ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవర్ ఎక్కడికి వస్తుంది? విశాఖపట్నం. అది మాకు ఈ ప్రాంతం పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ధి, అభివృద్ధి చేస్తాం. నా పైన అనేక ఆరోపణలు గతంలో చేశారు. 99 పైసలకి టాటా TCSకి కాగ్నిసెంట్కి ఇస్తున్నా, ఇది కరెక్ట్ కాదని వాళ్ళు ఆనాడు నా పైన ఆరోపణలు చేశారు. పులివెందుల ఎమ్మెల్యే గారు కూడా స్వయంగా అది చెప్పారు. ఈ రోజు నేను వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తాను. విశాఖ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కలెక్టరేట్లో ప్రత్యేక సమావేశానికి హాజరైన మంత్రి లోకేష్ను మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు, అంగన్వాడీ, ఆశా వర్కర్లు కలిశారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం ఏపీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికుల యూనియన్, ఏపీ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకులు పి మణి, ఎల్ దేవి, ఎస్ పద్మ మీడియాతో మాట్లాడారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకం కార్మికులకు 3 నెలల బకాయి జీతాలు, బిల్లులు చెల్లించాలని, MSC చైర్మన్ వేధింపులు ఆపాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, అలాగే ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, వారాంతపు సెలవులు, సాధారణ సెలవులు వర్తింపజేయాలని, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు వర్తింపజేయాలని కోరుతూ మంత్రి లోకేష్కి వినతిపత్రం అందజేసినట్టు తెలిపారు. మిడ్ డే మీల్ వర్కర్స్ యూనియన్, స్కూల్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ యూనియన్ తరఫున ఈరోజు లోకేష్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చామండి. మిడ్ డే మీల్స్కి గడిచిన 3 నెలలుగా వేతనాలు కానీ బిల్లులు కానీ పడలేదు. అలాగే శానిటేషన్ వర్కర్స్కి గడిచిన 2 నెలలుగా జీతాలు పడలేదు. ముఖ్యంగా శానిటేషన్ వర్కర్స్కి ప్రతి 100 మందికి ఒకరిని నియమించాల్సి ఉంటే ప్రతి 300 మందికి ఒక వర్కర్ నియమిస్తున్నారు. అలాగే ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి స్కూల్లో పిల్లలు తగ్గారు అని చెప్పి శానిటేషన్ వర్కర్స్ని కూడా తగ్గిస్తున్నారు. మేము లోకేష్ గారిని కోరేది ఒకటే, వెంటనే వేతనాలు, బిల్లులు చెల్లించాలి. అలాగే ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఎంతమంది అయితే శానిటేషన్ వర్కర్స్, ఎంతమంది అయితే మిడ్ డే మీల్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళెవరిని తొలగించకూడదు అని చెప్పి వినతిపత్రం ఇవ్వడానికని వచ్చాము. అలాగే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ చైర్మన్లు విపరీతంగా వేధిస్తున్నారు. వర్కర్స్ని మానేయమని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. వాళ్ళ స్థానంలో వీళ్ళే వర్కర్స్ కింద చేరిపోతున్నారు. చైర్మన్లే శానిటేషన్ వర్కర్స్ కింద, మిడ్ డే మీల్ వర్కర్స్ కింద చేరిపోతున్నారు. ఉద్యోగ భద్రత చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఏ ఒక్కరిని తొలగించకూడదు. అలాగే నామ్స్ ప్రకారం శానిటేషన్ వర్కర్స్ని, మిడ్ డే మీల్ వర్కర్స్ని యథాతథంగా ఉంచాలి అని చెప్పి మేము ఈ గవర్నమెంట్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అలాగే వేతనాలు పెంచాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, అక్షయ పాత్రలో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్కి వెంటనే గ్యాస్ సరఫరా చేయాలి. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ గుడ్లు ఉడకబెట్టి ఇవ్వట్లేదు, అక్షయ పాత్రలు గుడ్లు ఉడకబెట్టి ఇవ్వట్లేదు, రాగిజావ వండి పెట్టట్లేదు. వీళ్ళ సొంత డబ్బులతో, వీళ్ళకి వచ్చే వేతనమే 3000, వీళ్ళ సొంత డబ్బులతో గ్యాస్ కొనుక్కోమని చెప్తున్నారు. ఆ గ్యాస్కి డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు. ఈ రోజు లోకేష్ గారికి కలెక్టరేట్లో కలవడానికి వచ్చాము, రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చాము. మాకు 6 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇంతవరకు కనీస వేతనాలు అన్నవి లేవు. మాకు ఇంతవరకు వేతనం పెరగలేదు. అలాగే సంక్షేమ పథకాలు కూడా మాకు అమలు లేవు. చాలామంది నష్టపోతున్నారు. పిల్లలకి కూడా అమ్మఒడి కానీ ఏమీ పడలేదన్నమాట. వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించమని మేము కోరుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గుర్తించారు, కానీ సంక్షేమ పథకాలు రాకుండా చేశారు. వాళ్ళకి సచివాలయంకి వెళ్తే ఏ అప్లికేషన్ పెట్టుకొని వెళ్తే మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అని చెప్తున్నా, కానీ మాకు జీతం చూస్తే 11,500 రూపాయలు జీతం. ఇప్పుడు జీతం పెంచితే మాకు కనీస వేతనాలకు తగ్గట్టుగా మాకు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని మేము ఆశపడి ఇప్పుడు ఈరోజు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చాము. అలాగే సార్ కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి అమ్మా, నేను కారులో కూర్చొని చదువుతాను, చదివిన తర్వాత మీ సమస్య పరిష్కారం చేస్తామని హామీ ఇచ్చి వెళ్ళారు. మా సమస్యలు ఏంటంటే కనీస వేతనం పెంచుతానని కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హామీ ఇచ్చారు. హామీ నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఈవేళ లోకేష్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఏదైతే మా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కనీస వేతనాలు ఇస్తామన్నారో ఆ వేతనం వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. విజయవాడకు చెందిన రౌడీ షీటర్ శ్రీధర్ హత్య కేసులో మరో కొత్త కోణం వెలుగు చూసింది. ఈ హత్య కేసులో నిందితుడైన ఎలమంచిలికి చెందిన రౌడీ షీటర్ గౌరీశంకర్ తొలుత మద్దిలపాలెంలో పవన్ అనే వ్యక్తిపై హత్యాయత్నం చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
శ్రీధర్ హత్య, పవన్ అనే వ్యక్తిపై హత్యాయత్నం ఘటనలకు సంబంధించి 4గురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు ద్వారకా ఏసీపీ అన్నెపు నరసింహమూర్తి తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను శనివారం సాయంత్రం ఎంవీపీ పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియాకు వెల్లడించారు. రౌడీ షీటర్లు శ్రీధర్, గౌరీశంకర్లు పాత కేసుల్లో భాగంగా ఈ నెల 7న విశాఖ జిల్లా కోర్టుకు వాయిదాకు హాజరయ్యారు. అనంతరం విశాఖలోని పలు ప్రాంతాల్లో కారులో తిరుగుతూ మద్యం సేవించారు. ఈ నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు హత్యాయత్నం కేసుల్లో 4 నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్టు ఏసీపీ తెలిపారు. సిపి గారు కూడా టైం టు టైం పరిశీలి చేయటం చేసి వెంటనే నేరస్తుడు చెప్పాడు కదా, అల్టిమేట్గా ఏ ప్రయోజనకు వచ్చి చాలా చాకచక్యంగా ఆయన ఎలా పట్టుకున్నారో అదేవిధంగా ఆయన దగ్గర ఈ సమాచారం రాబట్టారు. శ్రీ జగన్మాత కళా సంక్షేమ సేవా సంఘం స్వర్ణోత్సవాలు డాబా గార్డెన్స్ ప్రేమ సమాజం ఆడిటోరియంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన జానపద నృత్య పోటీలు సందడిగా సాగాయి. మహావిశాఖ పరిధి వివిధ కళా సంస్థలు, ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన చిన్నారులు అద్భుత ప్రదర్శనలిచ్చి ఆద్యంతం ఆహుతులు అలరించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం వ్యవస్థాపకులు వియ్యపు చిన్నారావు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజైన శనివారం సినీ యువగల గలాతో పోటీలు, యాదవుడే మాధవుడు ఆల్రౌండర్ సినిమా ప్రదర్శన, రంగస్థల కళాకారుల సత్కారం, పోటీ విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేసినట్టు తెలిపారు. అలాగే రెండో రోజైన ఆదివారం జానపద నృత్య పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు, కళాకారులు, కళాభిమానులకు సత్కరించినట్టు తెలిపారు. శ్రీ జగన్మాత కళా సంక్షేమ సేవా సంఘం పెట్టి 1975లో స్టార్ట్ చేసామండి. నేటికి 2025కి 50 సంవత్సరాలు అయింది. ఆ సందర్భంగా ఈ 50 సంవత్సరాలు గోల్డెన్ జూబిలీ 50 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవం చేస్తున్నాము. ఈ 2 రోజులండి 11, 12 ఈరోజు జానపద నృత్యాలు అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే కళ కోసం ఇంతవరకు మేము కళా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసాము. 50 సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి కొంచెం కళాకారులు ప్రోత్సహించాలని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో నిన్న సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ అయింది. ఇవాళ జానపద అవుతున్నాయి. వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ టిఫిన్లు, భోజనాలు అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా భగవంతుడు ఇచ్చిన అంత అవకాశం వరకు ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకొస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు దీనికి ఎంతోమంది పెద్దలు వచ్చారు. నిన్న ఎందుకంటే 50 మంది కళాకారులకు సన్మానం కూడా చేస్తున్నాం. 50 సంవత్సరాలు అయిందని కళాకారులకి, కళాపోషకులకి 50 మందికి సన్మానం కూడా చేసాం. ఇవాళ కొంతమంది ఉన్నారు. తర్వాత మేము ఆల్రౌండ్ సినిమా తీసామండి. యాదవుడే మాధవుడు ఆల్రౌండ్ సినిమా తీసామండి. అయితే ఆ సినిమా వేసాం, మన ఐనాక్స్ వేసాం. పిక్చర్ ఆడింది కానీ కాకపోతే ఏంటంటే 200 రూపాయలు టికెట్ పెట్టుకుని ఎవరు చూస్తారు చెప్పండి. టైం ఒకటి డిఫరెన్స్ పెట్టారు. అయినా పేద సాదా చూడలేదు కాబట్టి అందుకు ఆ సినిమా కూడా 2 రోజులు కూడా ఇక్కడ నిర్ణయిస్తాం. ఇవాళ కూడా సినిమా. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లిలో మత్స్యకారుల జాతీయ రహదారిపై ఆందోళనకు దిగారు. బల్క్ డ్రగ్ ప్రాజెక్టు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల రోజులుగా నిరసన దీక్షను చేపట్టిన తెలిసిందే. ఈ మేరకు నేడు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో విశాఖ, విజయవాడ మార్గంలో 12 కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. తమ సమస్యను పరిష్కరించే వరకు ఆందోళన విరమించేది లేని స్పష్టం చేశారు.
విశాఖలో రామచంద్ర యాదవ్ బస్ చేసిన హోటల్ వద్దకు పోలీసులు చేరుకుని ఆయన నిర్బంధించారు. నక్కపల్లి బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ వద్దకు వెళ్లకుండా రామచంద్ర యాదవ్ను విశాఖలోనే అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. నేడు పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం నక్కపల్లి వెళ్లేందుకు బీసీవై పార్టీ అధ్యక్షుడు బోడి రామచంద్ర యాదవ్ ప్రయత్నించగా పోలీసులు ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్నారు. అనుమతులు లేని కారణంగా నక్కపల్లిలోని రాజాయిపేట బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ బాధిత మత్స్యకారులకు మద్దతు తెలపనున్న బీసీవై పార్టీ అధ్యక్షుడు రామచంద్ర యాదవ్ నిర్బంధించినట్లు వారు తెలిపారు. నక్కపల్లిలో రామచంద్ర యాదవ్ పర్యటించేందుకు అనుమతి నిరాకరించిన అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసుల తీరును ఆయన ఖండించారు. విశాఖ పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పిఎంపాలెం ఏసీఏ వీడీసీఏ స్టేడియంలో సందడి చేశారు. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ పేరుతో ఏ గ్యాలరీ స్టాండ్ను, మరో క్రికెటర్ రావి కల్పన పేరుతో 3వ నెంబర్ గేట్ను ఐసీసీ చైర్మన్ జైసాతో కలిసి లాంఛనంగా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ను జైసాతో కలిసి లోకేష్ వీక్షించారు. Headlines. వాజినిస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. విశాఖకు తరలివచ్చిన మరో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ సిఫీ ఏఐ ఎడ్జ్ డేటా సెంటర్, ఓపెన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేష్. విశాఖలో వరుస ఇళ్ల చోరీలు, సొంత వారే ఇంటి దొంగలుగా బయటపడుతున్న వైనం. రాజుకుంటున్న నక్కపల్లి బల్క్ డ్రగ్ వివాదం, రోడ్డెక్కిన మత్స్యకారులు, మద్దతిచ్చిన నాయకుల నిర్బంధం. వాజినిస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.